No, fine. Disconnected.
Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening. ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯ್ನ್ ಇನ್ನ ಪಾಪ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು. Okay. Okay. All right. So let's start. Anyways, join ಆಗೋರು ಆಗ್ತಾರೆ. No problem. So yes. So how are everyone doing? How was your weekend? Fine, ma'am. How was your weekend? Govind Raju, so what did you do special on weekend? Yesterday I go to my native, ma'am. Go ಅಂತೀರಾ, went ಅಂತೀರಾ, had been ಅಂತೀರಾ, ಏನ್ ಅಂತೀರಾ? Went ಅಲ್ಲ ma'am? Had been ಅಂತ ಹೇಳಿ, had been. Had been. Okay. ಹೇಳಿ. I had been Had been to my native yesterday. to my native. What did you do there? Yesterday my brother-in-law is a functionist, ma'am. Brother-in-law? Brother-in-law is some house function. Okay. So there was a function. There was a function at my brother-in-law's house. Brother-in-law house. Brother-in-law's. Brother-in-law's house. Log host. Brother-in-law's house. ಮನೆ ತಾನೆ? ಹೌದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. Brother-in-law's house. Okay, fine, great. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? Full day there only. I was there. ಹೇಳಿ. I was there. I was there. The full day or the whole day? The whole day. Full day, the whole day. Okay. Full day. Okay. ಆಮೇಲೆ? And night 9 o'clock I come back to Bangalore. I came back to Bangalore. I came back to Bangalore at 9 o'clock. ಎಲ್ಲೋ ಹೋಯ್ತು ನಿಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟಿದೀರಾ ಹಾಕೊಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಲ್ಲಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆತರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಇದು ಟೈಮ್ ಸಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಏನಾದ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಮರ್ತೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ನೀವು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ? ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರೋ? ಹೌದು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏನಂತ ಈಗಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೋ, ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. Yes, I know. I understand. Okay. And what else? That's all you did, Govind Raju? ಅಷ್ಟೇನಾ? Yes, ma'am. Okay, great, good, nice. Okay. Thank you. What other? I do see Akshita, Purva, Swati, and all. Babu. Yes. So, Akshita, what did you do yesterday, Sunday? Anyone who would like to speak can speak. Feel free to speak. Swati, what did you do? See, you people need to speak. I don't understand why you people hesitate to speak. Babu, what did you do yesterday? Babu. Hi, madam. Good evening. Oh, good evening, Babu. Finally opening your mouth. Okay, tell me now. What did you do? How was your Sunday? Total rest, madam. Last day, I will total rest. Okay, I took rest completely throughout the day. Completely took and rest, madam. Took rest, okay, fine. Because of last night and Moharram, ma'am. I was sleeping 2 days in around 2 o'clock, madam. Every day. Oh, every day you were sleep. Okay. Hinge helbeku. I used to, or I was playing. I was sleeping every day at night 2 o'clock. At midnight ರೀ, ಅದು night ಅಲ್ಲ, midnight ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ. Yeah, yes ma'am. That's why today I will totally rest, ma'am. I took complete rest. Completely rest. Completely ಇಲ್ಲ, I took complete rest ಅಷ್ಟೇ. I took completely rest. I will complete ಅಷ್ಟೇ. Complete rest. Okay. I will breakfast and 5 o'clock and breakfast. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ? I had breakfast. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ? Last 5 ಗಂಟೆ 5 p.m. At 5 p.m. Oh my God. Okay. So you slept for how many hours? How many hours did you sleep for? Answer ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? I sleep in slept.
Past tense. I slept. I slept. Hmm. Past For. tense. Past tense. ಏನು? Repeat. ನಾನು Past ಕೇಳಿದ tense. ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಬಾಬು? ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದು? How many hours did you sleep? ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರಿ? So totally how many hours did you sleep for? I asked. So I ನೀವು sleep. ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? I slept first 15 hours. Sleeped past tense is slept, is it? Or slept? Slept. ಏನಂತಾರೆ madam Slept. ಅದಕ್ಕೆ? Slept. I slept. I slept fast For 15 hours. 15 hours. Yeah. 15 hours. Saka. Is it enough? Oh my god, that's good. Good. I understand. Okay. All right. Totally And what? tired, madam. 2 days. Yeah. That's why Okay. I totally sleep. Yeah. Okay, great, Babu. Good, good. Nice. Good weekend. Oh? Nice weekend you had. Nice. Good. I'm happy. Good. Yes. You people need to rest. Yeah, you people work throughout, right? So you need Yes, rest. ma'am. Next tomorrow is the new target, new labor, and everything will be Yeah. stressed. Right? New month. That's why New totally. month. Yeah, new month. That's why I will totally rest one day. I will one Okay. month. I'll be the best performance. Do it. That's The why. best performer. Okay, Yeah. good. Babu, what a I will motivational. plan, madam. This month Yes. I will Yes. target not achieved. Okay. I will Today I will reach target. You, Babu, please ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ I hope Rajesh is not here, so he will kill you if you say that. So you have to say like this. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I have taken complete rest yesterday. Yes. ಹೇಳಿ, ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ. I have ಹೇಳಿ taken complete rest yesterday. I sleep I completely. have taken I have taken complete rest yesterday. complete rest yesterday. Okay. From tomorrow, okay. I will be getting the new target tomorrow. I will be get tomorrow will be new target. ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? I will get I will get the new target for September tomorrow. ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ನಾಳೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ನಾಳೆ ಹೊಸ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Yes, ma'am. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಓಕೆ, I will get. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I will get ಬಿ. new. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ದ. Yes, ma'am. ಹೇಳಿ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ದ. I will be there. Be there ಅಲ್ಲ ರೀ. Be the ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ for September. Yeah. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ಅಂತ. Yes, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ? This is how you need to speak, Babu. Good. Okay. Yeah. Nice. I wish you all the September. Thank you, Okay. ma'am. Thank you. Yeah. ಬಾಬು. Yes. So, ಬಾಬು sir. ಗೋವಿಂದರಾಜು. ನಾವೇನಾದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ Excuse me, ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಗೋವಿಂದರಾಜು. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು, ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸಾರಿ ಮ್ಯಾಮ್. You don't have to be sorry to me. You speak to him in English now. Okay, Tell ma'am. whatever you said. ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹೇಳಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಹಂಗ ಆಡ್ತಾ ಇದೀರಾ. ಹೇಳಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ. ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೋಡಿ. Okay, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Who's going to try translating his sentence in English? Akshata, Apurva, Ravindra, Redmi, Swati, Archie, Salim. Who wants to try? Anyone can try translating his sentence in English. ಯಾರು ಮಾತಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. Okay. Actually, ma'am, Okay. I don't know English, madam. You see, I'll tell you what, Babu, Yes. and others. Okay, not Yeah. only you, others. Yeah. If you people don't speak, how will you practice or how will you learn? I mean, it's not a question of learning.
I'm telling you from the first day of the class that you people know English. It's just that you're scared to talk. So please Yes, ma'am. speak. Yes, ma'am. Yeah, yeah, ma'am. ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ how will you learn or how will you shape your English ಅಲ್ವಾ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ಸೊ ಗೋವಿಂದ ರಾಜು ಹೇಳಿದ್ದು ಮೇಡಮ್ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಮೇಡಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಮೇಡಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಗೋವಿಂದ ರಾಜು ಕಂಡೀಷನ್ ಎಸ್ ಅದು ಓಕೆ whenever you're talking about condition ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಬಂದಾಗ ಇಫ್ ಅನ್ನೋದು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಇಫ್ ಓಕೆ IF if okay ಇಫ್ if ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ if we meet ನಾವು ಭೇಟಿ ಆದ್ರೆ ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ವಿ ನೀಡ್ meet ನೀಟ್ ಓಕೆ ನೀಟ್ if we meet madam ಓಕೆ okay she will ಏನ್ Beat. ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೀಟ್ she will laugh beat ಅನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ she will laugh at our ಲಾಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಲಾಕ್ English. ಕನ್ನಡದ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್ ಲಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲ ರೀ ಲಾಫ್ ಲಾಫ್ ನಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಓಕೆ okay ಓಕೆ if madam or if we meet madam and if we speak in English ಎಸ್ in front of her ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ನಗ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಫ್ ವಿ ಮೀಟ್ ಮೇಡಮ್ ಇಫ್ ಈ ನೀಡ್ ಮೇಡಮ್ ಟು ಮೇಡಮ್ ವೇಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿ ಇಫ್ ವಿ ಮೀಟ್ ಇಫ್ ಈ ನೀಡ್ ಅಲ್ಲ ಇಫ್ ವಿ ಮೀಟ್ ಮೇಡಮ್ ಮೀಟ್ ಮೇಡಮ್ Madam, she will laugh. ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಾಕ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಬರ್ದೇ ತೋರ್ಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಬಟ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ವೇಟ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಓಕೆ network some network issue also is there ma'am this there only or here ma'am everywhere I think that's how it is. Okay, I'll do one thing, I'll share the screen. Okay, just check if you can wait. Okay, 1 second. Can you hear? yes ma'am yes ma'am Okay. All of you became silent alla adike kelidala. no ma'am Okay, 1 second, I'll just try to share the screen. There's some problem with my system, I think. So 1 second. Okay, can you see my screen? yes ma'am Yes, ma'am. All right. So ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಬರೀತೀನಿ I'll just if show it. we need to madam If ಟು ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಇಫ್ ವಿ ಮೀಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಮೇಡಮು ಬೇಡ ಮ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನಿ Ma'am. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಓಕೆ Ma'am. ಇಫ್ ವಿ ಮೀಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ in front of her she will laugh ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಫ್ ವಿ ಮೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಅನ್ನ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ನಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಯೂಶಲಿ ಯೂಸ್ ಇಫ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದನ್ನ ವಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ಓಕೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ yes ma'am ma'am ನೀನ್ ಇವತ್ತು ಬಂದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿಂಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ನೀನ್ ಇವತ್ತು ಬಂದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿನಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ If you come today, a month-end party ಅಯ್ಯೋ ಮಂತ್ ಅಂಡ್ I ಪಾರ್ಟಿ will give it. ಬಿ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಓಹೋ ಓಕೆ ಈಗ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟುಡೇ ನಾನು ನಿನಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ Will. ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ I will I will treat ಐ you. ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಯು Thank you.
I will treat you. Okay, I will treat you with an ice cream or I will treat you with pizza. Anything. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಫ್ ಶಿ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಮೀ ಅವಳು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರೀ. ಅವಳು ನಂಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. If she helps me, I will buy her a okay. We want to quickly give me an answer. Okay, ನಾನು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬಾಬು ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಫೀಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವನು ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವನನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅವನು ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವನನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎನಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ. ಅವನು ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವನನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ. if he can come, if he comes ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. comes to office, I will introduce. ನಾನು ಅವನನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅವನನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. I will introduce her. I will introduce me. Correct. I will introduce him to you. ಅವನನ್ನ ನಿನಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ? ಇದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾಕೆ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ರೀಸನ್ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. ಇಫ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್, ಒಂದು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಮಿ ದ್ಯಾಟ್ or if you give me bonus, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು, ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಮೀ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ I will continuously achieve my target. ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಮಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್, ಓಕೆ, ಇದು ಬೇರೆ ತರ ಅರ್ಥ ಕೊಡೋದು. ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಮಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ವರ್ಕ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀ ನನಗೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಏನಂತೀವಿ, ಒಂಥರ ಕಂಡೀಷನ್. ಈಗ ನೀವು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಲ್ವಾ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ, ಅಥವಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ. Sir, if you give me more details on the car. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಇದನ್ನೇ ತಗೋಣ. Sir, if you give me ಈಗ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಕಾರ್ ಅಂತೂ ತಂದಿರಲ್ಲ ಅವರು, ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನನ್ ಕಾರ್ ತರಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಾರ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕೆಲವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕಾರ್ ತಗೊಂಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಕಾರ್ಗೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ರೋಡ್, ಓಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಾನು ಹೈವೇಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕಾರ್ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಮೈ ಕಾರ್ has got spoiled. Okay, something has happened to my car. Okay, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಕಾರ್ಗೆ. ನನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ರೀ ನೀವು. ಯಾ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಮೈ ಟಾಪ್ in the middle of the main highway. Yeah, so I don't know what to do. ನಾನು
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್ if you give me more information, I will be able to assist you ಅಥವಾ help you. assist you ಅಥವಾ help you. assist ಮತ್ತೆ help ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಕೊಡತ್ತೆ ಜನರಲಿ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಏನ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇದು ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್? ನೀವು ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಮಿ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಪುಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಬರೀ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಕೈಲಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಅದೇ ತರ ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲೇ. ನೀವು ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ. ರಿಯಲ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದು ಟೆಲಿಕಾಲರ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ? ಈವನ್ ದ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಲಿಕಾಲರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ okay, if all of you achieve, ಈಗ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೈಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. if all of you achieve your target, if all of you achieve your target in September, we will ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯೂಶಲಿ? we will we give a gift voucher. We will give you good incentives. Anything ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಹಾಕೋಬಹುದು. We'll give you good incentives, or we will give gift vouchers. Anything ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಬರುತ್ತೋ ನೀವು ಹಾಕೋಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ? ಇದು ಕಂಡೀಷನ್. this is where we use if. ನೀನ್ ಇದನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ನೀನ್ ಇದನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಆನ್ಸರ್. ನೀನ್ ಇದನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇದು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೀನ್ ಇದನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಇದನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಸೋ. ಈಗ ಹೇಳಿ ಬೇಗ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ವಿಕ್. ಡಿಮಾಂಡ್. ನೀನ್ ಇದನ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಇದನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಚಡ್ಡಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹಂಗೆ ತಾನೆ. ನೀನ್ ಇದನ್ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಏನಂತೀರಾ? ಇಫ್ ನೀನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ, ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್, if you do this, ನಾನು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I will also ಇಲ್ಲಿ I will also do. If you do this, I will also do this. ಈಗ for example, if you go to ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ್ ಬ್ರಾಂಚ್, I will also come there. Exactly, correct. I will also come there. ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. That's all it is. That is nothing but condition. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ? Yes, no. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ ನೋಡೋಣ ಬೇಗ. ಚಕ್ you only have to give me examples. ಹೇಳಿ ಕ್ವಿಕ್. ನಂದೊಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕುವಾಗ ನಾನು 3 o'clock ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಏನೋ ಬಿಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್, ನೀವೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಅದೇನ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? I should have to.
ಹಾ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೇನು? ಶುಡ್, ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಐ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಯು ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ನೀವ್ ಅದೇನ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಳಿ. ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ನೀವೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತ. I should have only called you, but You also you ಅಲ್ಲ, but you only call. called me. ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಯಾವ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯು ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವೇ, ಯು ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನೀವೇ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಹೇಳೋ ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಯೂಶಲಿ ನಾವು ನೀವೇ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾವು, ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರಾನು ಮಾತಾಡೋರು ಇದಾರೆ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟೇ. ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಯು, ಬಟ್ ಯು ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೀ. ಅವಾಗ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. Yourself called me. ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಯು, ನಾನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ಆದ್ರೆ ನೀವೇ ನನ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಯು, ಬಟ್ ಯು ಓನ್ಲಿ, ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫೇ ಬೇಡಪ್ಪ, ಯು ಓನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೀ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಸಾಕು. ಯು ಓನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೀ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವೇ ನನಗ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಡೋಂಟ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್. ಈಗ ಕುಡ್ ಆಯ್ತು ನಾವ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಶುಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇಫ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಹೇಳಿ ನಂಗೆ, ಇಫ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಫ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್. ಕ್ಯಾನ್ ಕುಡ್ ಆಯ್ತು, ಕ್ಯಾನ್ ನಾಪ್ಕ ಇದೆಯಾ? ಆಗತ್ತೆ. ಕುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಂಗೆ ಮಾಡಕ್ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು. ಓಕೆ, ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. there is a meaning to a sentence if you give a condition. ಇದು ಬಂದು ಅಬಿಲಿಟಿನೇ. ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ನಂಗೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಸುಡೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಜೊತೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ವರ್ಬ್. ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಜೊತೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? V1 V2 V3 ಕ್ರಿಯಾಪದನ? V3. ಎಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ V3 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಯಾ, ಪ್ಲಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಇದು ಬಂದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಿಷ್ಟುನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಕ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಹ್ಯಾಡ್ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ವಾಸ್ ಹಾಕೋಬಹುದು, ವರ್ ಹಾಕೋಬಹುದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಹ್ಯಾಡೆಂಟ್ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡೆಂಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರೋದಾ ಮೇಡಮ್ ಇದು? ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿ ಹೋಗಿರೋದಾ? ಎಸ್, ಆಗೋಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಬಟ್ ಒಂದ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದು ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ವಾಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ವರ್ಬ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಪ್ಲಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಟ್ ದ ಕಾರ್. Okay. I could have brought the car if my driver was there. Okay, was here. Okay. Andre.
ನನ್ನ ಡ್ರೈವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಗಾಡಿನ ತರ್ತಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಐ ವುಡ್ ತರ್ತಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಈಗ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಂದು ತರ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ, ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಕೊಡತ್ತೆ. ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಡ್ರೈವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಕಾರ್ ತರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಥವಾ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇದು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ರಿಯಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿ? ಇದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೆ? ಐ ಟೆಲ್ ಯು. ಸಿ, ಇಟ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್, ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತಂದ್ರೆ, ಸಿ ಮೈ ಡ್ರೈವರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್. ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಈ ತರನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೈ ಡ್ರೈವರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಐ ಕಾಂಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಕಾರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಈ ತರನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ವೇ ಆರ್ ದಿಸ್ ವೇ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಅರ್ಥ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ? ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾ, ಐ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೆಲವರು ಹೊರಗಡೆ, ನೀವು ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಸ್ಪೀಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಿರತ್ತೆ, ಈ ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥನೂ ಸೇಮು, ಇದು ಅರ್ಥ ಸೇಮ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಐದರ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಬಾಬು, example, Babu could have, Babu or anyone, okay, Babu could have Babu, ನೀವೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ? What do you work as? Service advisor. Advisor, okay. Yes, Babu could have advise the customer. Advice ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅವ್ರ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ? Yes ma'am. Yes. Okay. Babu could have advised the customer. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾನು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಾಬು ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಿಸನ್ಡ್ ಟು ಹಿಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಸ್ಟಮರ್ ಅವನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಬಾಬು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡಿಂಟ್ ಲಿಸನ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡಿಂಟ್ ಲಿಸನ್. ಸೊ ಬಾಬು wait. Customer listen. The customer didn't listen. So yeah. So Babu can't advise the customer. Can't ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, can't ಆಗಲ್ಲ. See, ಇದು you can either say Babu can't ಅಂತಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. Can't is in present tense. What did I say? Correct ಅಲ್ವಾ? ಇದು past tense ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಏನಾಗುತ್ತೆ? The customer didn't listen. So Babu couldn't. Couldn't advise him ಅಂತ ಹಾಕಿ ಸಾಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಗಿವ್ ಯು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್. ಓಕೆ, he could have brought ಬೇಡ, he could have helped you. He could have helped you if he was well. Yeah, he could have if he was well. Yeah, correct. ಏನ್ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಅವನ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅವನ್ಗೆ? He wasn't well, well, so he couldn't have help.
couldn't he help couldn't help you ಅಷ್ಟೇ. he couldn't help you. ಅವ್ನು ಹುಷಾರಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಕೊಡತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ? yes ma'am. I know it's little difficult. ಎಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರು ಎಸ್ ನೋ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ನಂಗೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಶುಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದಿನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ನಾ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಗೋವಿಂದರಾಜು? ಲಿಟ್ಲ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಸ್ವಲ್ಪನಾ? ಓಕೆ, ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ, ಇನ್ನೊಂದು. ಓಕೆ, she could have ಓಕೆ, ಈಗ ಉಲ್ಟಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ, ಇದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಮನಿ ಶಿ ಕುಡ್, ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆಲ್ ಹಿ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅಂತಾನು ಹಾಕೋಬಹುದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ? ಇಫ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಮನಿ ಶಿ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇಟ್ ಟು ಯು. ಏನರ್ಥ? ಏನರ್ಥ ಕೊಡತ್ತೆ? ಅವಳ ಹತ್ರ ಹಣ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವಳು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೊಡ್ಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಹಾ, ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅವಳ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ಲು ನಿಮ್ಗೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಮನಿ ಶಿ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇಟ್ ಟು ಯು ಅಂದ್ರೆ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಯು. ಅವಳಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಕೊಡಕ್ಕೆ, ಅವಳ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇದ್ದಿದ್ರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾ, ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಮನಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಇದ್ರೆ ಅವಳ ಹತ್ರ, ಅವಳು ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದ್ರೆ she doesn't have money. she doesn't ಅಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ, she didn't ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಬೇಕಾರೆ. yeah she didn't have money. yeah, she didn't have money, so she couldn't give you. yeah, she couldn't give you ಅಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕೊಡಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಮೇಡಮ್, ಒಂದು ಡೌಟ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾ, ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಂದಾಗ ಅಡ್ವೈಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆ ನೀವು ಅದು ಕುಡಂಟ್ ಗೇವ್ ಆಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅದು ಶಿ ಕುಡಂಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕುಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು? ಕುಡಂಟ್ ಗೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಾ? ಕುಡ್ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಒಂದ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಐ ಕುಡ್ ಗೋ ದೇರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ? ಗೇವ್ ಗಾನ್ ವೆಂಟ್ ಬಂತ, ಏನ್ ಬಂತು? ಕುಡ್ ಗೋ ದೇರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಹೋಗಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಐ ಕುಡ್ ಅಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು, ಸಾರಿ. ಐ ಕುಡ್ ಗೋ ದೇರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್, ನನ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ವೆಂಟ್ ಹಾಕಿದೀನಾ? ಗೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೋ, ರೈಟ್? ಹಾ, ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ? ಓಕೆ, ಯಾ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ given me the car. ಇದು ನಿಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೆಡಿ ಇರಿ. ಈಗ ನಾನ್ ಬೇರೆ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ. ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಮೀ ದ ಕಾರ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಐ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಯೋರ್ ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಫ್ ಈಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನನಗ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಮದ್ವೆಗೆ, ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಮದ್ವೆಗೆ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡು. ಹಾ, ಅವ್ರ ಕಾರನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ ಮದ್ವೆ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ ಮದ್ವೆಗೆ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಐ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಕೊಡತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನ್ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಮದ್ವೆಗ್ ಬರಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ.
ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. Yes, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ, ದೇ ಡಿಂಡ್ ಗಿವ್ ದ ಕಾರ್ ಆನ್ ಟೈಮ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ I couldn't come to your wedding. ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ ಟು ಯರ್ Come to your wedding. ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, ma'am. ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, The try practice is ಮಾಡಿ. very important, ma'am. This class is very, very important. People who don't speak, I can't help it. Okay, yeah. If you, okay, if the mobile, okay. If the mobile had ring ಗೆ ರಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಡ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕೈಗೆ V3, ring, rang, rung. Okay. If the mobile had rung, I could have found it easily. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಳಿ. ಮೊಬೈಲ್ ರಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತಂತ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಸೇ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಗುರುತಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದೆ, ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಫೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಕಲ್ಲ, ಫೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಫೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಈಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. ಓಕೆ, ಐ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್, ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಐ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು, ಸಿಗೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್. ಐ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ದ ಮೊಬೈಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ದ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿಂಟ್ ರಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ದ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿಂಟ್ ರಿಂಗ್, ಸೊ ಐ ಕುಡಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸಿಲಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ? ಓಕೆ, ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ನನ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ನಿಮಗೆ ಕುಡಂಟ್. ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ gives you negative sentence, but it will give you a positive meaning. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡತ್ತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ couldn't have. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಣ. ಐ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಟ್ ದ ಕಾರ್ ಇಫ್ ಮೈ ಡ್ರೈವರ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ಕುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಟ್ ದ ಕಾರ್ ಇಫ್ ಮೈ ಡ್ರೈವರ್ ವಾಸಂಟ್ ದೇರ್. ಕುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್? ಯಾಕೆ ಹ್ಯಾವ್ ಬಂದಾಗ ಬ್ರಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ, ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕೈಗೆ V3 ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಯೂಸ್ V2 or V1, ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ನಿಮಗೆ, ಸೊ ದಟ್ V3 ಮೂರನೇ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಫಾರ್ಮೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಐ ಕುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಟ್ ದ ಕಾರ್ ಇಫ್ ಮೈ ಡ್ರೈವರ್ ವಾಸಂಟ್ ಹಿಯರ್. ನನ್ನ ಡ್ರೈವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ, ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ
I couldn't have brought the car if my driver wasn't here. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಕಾರ್ ತರಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. I couldn't have brought. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೀನಿಂಗ್ ನಾ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಿಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಬಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅರ್ಥ ಕೊಡತ್ತಿಲ್ಲಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, I couldn't have brought the car if my driver wasn't here. ಅಂದ್ರೆ my driver was here, correct? So I could bring the car. ಅರ್ಥ ಕೊಡತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಅರ್ಥ ಕೊಡತ್ತದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬಂತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅರ್ಥ ಕೊಡತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಅನದರ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, he couldn't have helped you, ಕರೆಕ್ಟಾ? if he wasn't well ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀವು ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ no, he couldn't have helped you. ಅವ್ನು ನಿಮಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೂ ಹುಷಾರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಹುಷಾರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ನಿಮಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. I don't know about other languages how it will come, but this is how it says. It says this meaning. He, okay, or you can say he could help you. Okay, he helped you because ಬರುತ್ತೆ, he was well ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅವ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಿದ್, ಅವ್ನ್ ಹುಷಾರ್ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. He could help you because he was well. ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡತ್ತೆ. ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಕೊಡೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. I'll give you a simple one, okay? ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಷ್ಟ ಮೇಡಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. We couldn't have completed we couldn't have achieved our target last month if you hadn't. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬಿಡಿ ಉತ್ತರ. We couldn't have achieved our target last month if you hadn't supported us. ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಫಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಆನ್ಸರ್. ನೀವು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಏನು ಏನಾಯ್ತು? we could achieve the target last month. ಯಾಕೆ? because of your support. Exactly, because of your support or because you supported us, anything is fine. Perfect. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ? Okay ma'am. Yes, no, yes, maybe. Okay. ಇನ್ನೊಂದು ನಂಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತೀನಿ, ಬಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಂಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅನದರ್ ಒನ್. ಓಕೆ,
ಇದು ಒಂದ್ 4-5 ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರಬಹುದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹೋಪ್ಫುಲಿ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಯು ದಿಸ್. ಓಕೆ, I could have brought the motor. New motor, what do we generally use the word? Okay, I could have brought the motor from Avenue Road, JC Road, from JC Road, if you had given me 2 days time. JC Road parts not available. Not. Sorry. One second. This is Paul, right? Sorry. I couldn't have brought the motor from JC Road if you hadn't. ಇವಾಗ ಹೇಳಿ. ಹೇಳಿ. ಓದಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೋತೀರಾ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. You couldn't have brought the motor from JC Road. ಏನ್ ಹೇಳಿ. ನೀವು ನೀವ್ ನಂಗೆ 2 ದಿವಸ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ನೀವ್ 2 ದಿವಸ ಟೈಮ್ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಾನು JC Road ಇಂದ ಮೋಟರ್ ನನ್ ತರಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ, ಸಾಧ್ಯ ಬೇಡ, ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ನೀವು 2 ದಿವಸ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಾನು JC Road ಇಂದ ಮೋಟರ್ ತರಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? I could bring the motor from JC Road. The motor from JC Road because you gave me 2 days time. Yeah, 2 days time. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. Practice is very important. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಯಾ. ಈಗ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ಓನ್ಲಿ ಕೀಪ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್. ನಾನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗಿಂತ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವ್ ಹೇಳಿ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸಾರಿ, ಇವಾಗ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಆದ್ರೆ You ask me. ಓಕೆ, ಹಾ, Can ask. ಓಕೆ, ನಾನು ಬೇಗ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಬಸ್ ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಬೇಗ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಬಸ್ ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ. ಇದು ಒಂದ್ ತರ ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಉಲ್ಟಾ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಬಸ್ ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಬೇಗ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಯಾವ ತರ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನಂಗೆ ಹೇಳಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? ನಾನು ಕೇಳ್ಸ್ಕೊಡಿ. ನಾನು ಬೇಗ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಬಸ್ ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಬಸ್ ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಬೇಗ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? ಹಾ, ಇವಾಗ ನನಗೆ ಹೇಳಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.
I could have to come early. One ನಿಮಿಷ ಬರೀತೀನಿ, wait. Too early ಅಲ್ಲ, I could have come early. Okay. I could have come early. ನಾನು ಬೇಗ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಬಸ್ ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ. If the bus came early. Yeah, I could have come early if the bus. ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಬಂದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಡೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. If the bus had come, see, it's a tip, okay? I'll give you a tip. ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ವೆನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ 80% ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಫ್, ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಇದೇನ್ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಐ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅರ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ಬಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಅರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಸ್ ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ರೆ, ನಾನು ಬೇಗ ಬರ್ತೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ? ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು ಏನಾಯ್ತು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ I came late because the bus came late. Okay, I came late because the bus came late, ಅಥವಾ the bus came late so I came late. I came late. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಪಾರ್ಟಿನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನೀನ್ ಬಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ. ನಾವು ಪಾರ್ಟಿನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನೀನ್ ಬಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ. We could have to enjoy the party. ಟೂ ಅಲ್ಲ, ಸೇರಿಸಲೇಬೇಡಿ. ಟೂ ಯಾಕೆ ಸೇರಿಸ್ತೀರ? ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಅದು. ಓಕೆ, we could have enjoyed the party. ನೀನು ಬಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ. If you ಬಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ. If you had come. ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಏನ್ ಕೊಡತ್ ಗೊತ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ? ಯು ಡಿಂಟ್ ಕಮ್. ಓಕೆ, ನೀನ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯು ಡಿಂಟ್ ಕಮ್, ಸೊ ವಿ couldn't enjoy the party. ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಕೊಡತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ? ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ? Yes ma'am. Only you're telling yes. What about others? I don't know about others whether they're listening also or not. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದಾರಲ್ವಾ ಅದು ನನಗೂ ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, yes ma'am. ಓಕೆ, ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು, ನೀನ್ ಅವನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ನಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾರ್ಗಿವ್ ಮೀ. ಎಸ್, ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು, ನೀನ್ ಅವನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ. ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. He will get incentive if you are. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಸಿಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಸಿಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನೀನ್ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ. he could have get the incentive. Got the incentives if ನೀನ್ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ.
You If had you helped had helped him. him. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? You didn't, ನೀನ್ Help ಅವನಿಗೆ him. ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. You didn't Yeah, help him. you didn't help him, so He didn't get incentive. exactly. Or he couldn't get. Anything is fine. He didn't get, or He couldn't get incentive. you didn't help him, so he couldn't get the Incentive. incentives. ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ? Yes, ma'am. Clear? Govind Raju, clear? Go to Papa full. Govind Raju, you're there? Yes, ma'am. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ Yes, ಇವಾಗ? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೈ ವೈಫ್ ಓಕೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಓಕೆ, ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತರಕಾರಿನ ತದ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. She could have. ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ತರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನಾ ಉಲ್ಟಾ She ಹೇಳಿದೆ, could. ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಾ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಾನು ನನ್ನ If I- ಹೆಂಡತಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ, If I had ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ, gave money, ಗಿವೆನ್ given. ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ If I had given money to ಏನನ್ನ? her, ಹಾ, Even the ಮನಿ ಯಾರಿಗೆ? ಗಿವನ್ To ದ her. ಮನಿ ಅಲ್ಲ, ದ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ. Given money to her. To my wife. Okay, it's whatever. Yeah. If I had given money to my wife, ಅವಳು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ತರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. she could have Correct. brought She the could have. Vegetables. vegetables. Perfect. ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ? Okay, ma'am. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. Try. You have to practice. Okay. If I had given money to my wife, she could have brought the vegetables. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? I gave Right. money to my. Sorry. I didn't give money to my wife. Correct? ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ. Money to my wife. So she couldn't bring the vegetables. ಅವಳಿಗೆ ತರಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. So she couldn't bring the Vegetables. ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಕೊಡೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ? Yes, ma'am. See, it is all tricky. English is a tricky language. ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಲ. ಸೊ ನೀವು ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಇದನ್ನ ನೀವು ಡೈಲಿ ಇನ್ ಯೋರ್ ಡೈಲಿ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಯು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ವಿಚ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲೈಸ್. ನೀವು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಇದು ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಿರೋ ಇಲ್ವೋ ಅದ್ರ you should only understand that. Now once you understand this idella formula and all those things, then you will realize where you usually go wrong anta. Okay. Iga for example, Ravindra actually in the morning, I should not say, he texted me, he had some doubt with had. Okay, I'll give you Ravindra, you're there? Yeah, ma'am. Oh Ravindra, you're only telling me answers from speaking, ma'am. ನೀವು ವಾಯ್ಸ್ ನಂಗೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರ, ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ದೆಲ್ಲರ ವಾಯ್ಸು ಒಂಥರ ಸೇಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ. ಸೊ ಸಾರಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ರವೀಂದ್ರ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್. ಯಾ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೆಡ್ ಮೀ, ನಿನ್ನೆ ನೀನು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ನ್ಯೂ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ? So he has actually asked me whether it's right or wrong. Had you given new car quotation to the customer yesterday? So had is correct, depends on the context. So you see, you people need to form sentences like this and send it to me so that I will correct whether you're wrong, right or wrong. See, now he knows where it had. Correct, Ravindra? You're Yes, aware ma'am. of it, Alva? Yes, So ma'am. that's how you have to learn. I was small doubt. That's the reason I tested you. I was small doubt. You had a that's the small reason- doubt. Yeah, I had small doubt, ma'am. So that I texted. Already I spoke with customer.
but it is wrong or right, I don't know. That's the reason I called you. Yeah, see, yes, yeah, so you people, okay, no issues. See, that's how you people need to practice. ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಯೂಶಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀ and they'll ask me, ma'am, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ, ಇಸ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಮಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಬರೀ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಸಾಲದು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಎನಫ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ now what ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ one few minutes I'll take, and you have to give me sentences. You can actually separately message me, or you can message in the group also. You can actually message me separately also on WhatsApp, so I'll correct and send it. If you feel ಒಂಥರ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, you please send it separately. I'll correct and send it. ಈಗ for example, I'll give you two sentences, small sentences. Okay, ಈಗ I could have, ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. I could have taught fast if I had less time. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? teach thought. ಒಂದು taught ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಟೀಚ್ ಟಾಟ್. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಐ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋದು, ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಐ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ಐ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅರ್ಥ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಐ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದೆರಡಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇದು ಅಂದ್ರೆ I had, okay, I didn't have less time. Okay, I didn't have less time. So I could no. I didn't have less time. ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? or I didn't have less time. ಈಗ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ನಂಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ, ಐ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಐ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್, ಸೊ ಐ ಟಾಟ್ ಸ್ಲೋ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನಂಗಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೋ. I teach slow. I didn't have less time, so I taught slow. See, past tense, right? I'm telling you, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಿರೋದು. ಇದು ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದಿರೋದು ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಈಗ ನಡೆದಿರೋದಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್, ಐ ಡಿಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್, ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. I didn't have less time. I didn't have less time. ನಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay, I think you're getting confused even with this. Okay, ಬೇಡ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. See, generally what we do is we talk in very fast. So ನಾನು ಇದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. Okay, we could have attended the class yesterday. Okay, yesterday if we had no work. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾವು ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೇಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಸೇಮ್ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ವರ್ಕ್ ವಿ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್
ಇದು ಎರಡು ಒಂದೇ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಇದೇನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. Okay. We could have attended the class yesterday. ನಮ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತಂದ್ರೆ we could have attended the class if you know. Okay, we had work. Okay, we had work. So we couldn't attend the class yesterday. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes ma'am. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅರ್ಥ ಕೊಡತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay ma'am. ನಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು we couldn't have attended the class yesterday if we had work. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಿದ್ದಿದ್ರೆ Wait. We couldn't have attended the class. We couldn't have attended the class yesterday if we had work. Yeah, ಸರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. Correct. We couldn't have attended the class yesterday if we had work. If we had work, we couldn't have attended the class yesterday. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಅರ್ಥ? See, we didn't have work yesterday. We didn't have work yesterday. So I could attend the class. I could have attended the class yesterday. We could. Confused agbeedi. Don't get confused. Okay. Don't get confused. Okay. ಇದನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕನ್ನಡ ರೈಟ್? ಕನ್ನಡ ಓದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? Yes or no? Yes ma'am. I'll give you an explanation. I have the notes for could have. Okay, I'll share it with you. Class ತಗೋತೀನಿ, confuse ಆಗ್ಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ? Tomorrow I'll take the session again so that you will understand better. Okay? So don't get confused. ಇವತ್ತು recording, try giving me more examples. ನೋಡೋಣ, try ಮಾಡಿ ನೀವೇ. Let's see how I have understood. Okay? You can send this class recording, madam. We will try once. Confused. ಇವಾಗಲೇ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ. I will just share it with you. Okay? Okay ma'am. All right. Don't get confused. Okay? You sleep till tomorrow. I'll take the class again for this. Okay? Okay, thank you. Good night, ma'am. All right. Yeah. Good night. Yeah. Bye. Govindraju sir is very urgent, ma'am. No urgent, sir. No urgent, sir. Okay. I'm closing the session. Thanks. Good night all. Yeah.